گندم بحران میں کون کون ملوث؟ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانا تنویر نے ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو طلب کر دیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس 28 اپریل کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ رانا تنویر کہتے ہیں کہ گندم بحران میں ملوث افراد کو بے نقاب کریں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 25 اپریل گزر گئی، چینی آٹا سکینڈل کی فورنزک رپورٹ نہ آ سکی۔ وزیر اعظم نے ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو مزید 2 ہفتوں کا وقت دے دیا۔ حکومت کی نیا نیب آرڈیننس لانے کی تیاریاں۔ بیرسٹر فروغ نسیم، اسد عمر، بابر اعوان، پرویز خٹک، شہزاد اکبر قائم۔ کمیٹی اسپیکر اسد کیسر کی رہائش گاہ پر بیٹھک کرے گی۔ نئے نیب آرڈیننس کے مجوزہ مستفدے کا جائزہ لیا گیا۔ معیشت کی بہتری کے لیے کرونا ریلیف تھنک ٹینک کی بیٹھک۔ اقتصادی ماہرین کی تیل کی ہیجنگ کی سفارش۔ ایکسپورٹرز اور بڑے کاروبار کے لیے جی ایس ٹی کی شرح 17% سے 5% کرنے کی سفارش۔ کورونا کے خلاف جنگ میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس پر ایک اور بڑا حملہ۔ خیبر پختونخوا کے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کورونا سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا اظہار تعزیت۔ سول ایوارڈ کے لیے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کی نامزدگی کا اعلان۔ کہا ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ چیئرمین پبلک پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بھی اظہار تعزیت۔ ڈاکٹرز کا ایک بار پھر لاک ڈاؤن میں سختی کا مطالبہ۔ کہتے ہیں وائرس اب مقامی طور پر منتقل ہو رہا ہے۔ وسط جولائی تک 2 لاکھ افراد کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں سمارٹ لاک ڈاؤن حل نہیں۔ طبی عملہ متاثر ہونے لگا تو علاج کرنے والے کم پڑ جائیں گے۔ لاہور کے پی آر سی میں طبی عملے کے مزید 3 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ پاکستان میں کورونا بے قابو، کیسز کی تعداد 12,227 تک پہنچ گئی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,216 ہو گئی۔ 256 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 5,046 کیسز، سندھ میں 4,232، خیبر پختونخوا میں 1,708، بلوچستان میں 656 افراد بیمار۔ کورونا سے اب تک 2,759 مریض صحت یاب ہو چکے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے 2 ارکان اسمبلی بھی کورونا وائرس کا شکار۔ رکن قومی اسمبلی منیر خان حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج۔ رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کامران بنگش گھر میں قرنطینہ۔ سارے چور عمران خان کے دور میں اندر ہوں گے۔ وزیر مشیر جو بھی ہوگا رگڑا جائے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں شہباز شریف کی سوچ کا جنازہ نکل گیا۔ شہباز شریف کا کیس سنجیدہ ہے، اب بچنا مشکل ہے۔ شہباز شریف کی اپنی بھتیجی سے بھی نہیں بن رہی۔ وہ کہتی ہے پارٹی صدر شاہد خاقان عباسی کو بنا دے۔ ایک سیٹ کی پارٹی کا لیڈر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید کے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں رمضان میں بھی موصوف اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکے۔ شہباز شریف کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ نااہل حکومت کا کنڈکٹر اپنی کھٹارا حکومت کی فکر کرے۔ اندھا کیا جانے بسنت بہار، رانا ثناء اللہ کا شیخ رشید پر طنز۔ سول ایویشن نے بین الاقوامی فضائی آپریشن کی معطلی میں مزید توسیع کر دی۔ بین الاقوامی فضائی آپریشن 15 مئی تک بند رہیں گے۔ چین کا پاکستانی حکومت اور آئی ایس پی آر کو خراج تحسین۔ مشکل میں ساتھ دینے والے ہی حقیقی دوست ہوتے ہیں۔ ہم مل کر صورتحال تبدیل کر سکتے ہیں، چینی سفارت خانے کا بیان۔ صدر مملکت عارف الوی کا راولپنڈی میں مختلف مساجد کا دورہ۔ مساجد میں نماز تراویح کے دوران احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا۔ کہا احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ شیخوپورہ کی مساجد میں ایس او پیز پر 100% عمل درآمد۔ ڈی پی او شیخوپورہ غازی صلاح الدین کا نماز تراویح کے اوقات میں مختلف مساجد کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔
गंदुम बहरान में कौन कौन मुलव्विस? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर ने DGFIA वाजिद जिया को तलब कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 28 अप्रैल को पार्लियामेंट हाउस में होगा। राना तनवीर कहते हैं कि गंदुम बहरान में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करेंगे। वही हुआ जिसका डर था। 25 अप्रैल गुजर गई, चीनी आटा स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट न आ सकी। वजीर आजम ने DGFIA वाजिद जिया को मजीद 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। हुकूमत की नया नैब ऑर्डिनेंस लाने की तैयारियां। बैरिस्टर फरोख नसीम, असद उमर, बाबर आबान, परवेज खटक, शहजाद अख्तर कायम। कमेटी स्पीकर असद कैसर की रिहाइशगाह पर बैठक करेगी। नए नैब ऑर्डिनेंस के मुजव्वजा मुस्तफदे का जायजा लिया गया। मईशत की बेहतरी के लिए कोरोना रिलीफ थिंक टैंक की बैठक। इक्तिसादी माहिरीन की तेल की हेजिंग की सिफारिश। एक्सपोर्टर्स और बड़े कारोबार के लिए GST की शरह 17% से 5% करने की सिफारिश। कोरोना के खिलाफ जंग में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर एक और बड़ा हमला। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल कई रोज से वेंटिलेटर पर थे। वजीर आला महमूद खान का इजहार ताज़ियत। सिविल अवार्ड के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल की नामजदगी का ऐलान। कहा, डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे असल हीरो हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी इजहार ताज़ियत। डॉक्टर्स का एक बार फिर लॉकडाउन में सख्ती का मुतालबा। कहते हैं वायरस अब मकामी तौर पर मुंतकिल हो रहा है। वस्त जुलाई तक 2 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन हल नहीं। तिब्बी अमला मुतासिर होने लगा तो इलाज करने वाले कम पड़ जाएंगे। लाहौर के PRC में तिब्बी अमले के मजीद 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू। केसेस की तादाद 12,227 तक पहुंच गई। एक्टिव केसेस की तादाद 9,216 हो गई। 256 अफराद लुक्मा अजल बन गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,046 केसेस। सिंध में 4,232, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708, बलूचिस्तान में 656 अफराद बीमार। कोरोना से अब तक 2,759 मरीज सेहतयाब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 2 अरकान असम्बली भी कोरोना वायरस का शिकार। रुकने कौमी असम्बली मुनीर खान हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज। रुकने सूबाई असम्बली और वजीर आला के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश घर में करंटीना। सारे चोर इमरान खान के दौर में अंदर होंगे। वजीर मुशीर जो भी होगा रगड़ा जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं शहबाज शरीफ की सोच का जनाजा निकल गया। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, अब बचना मुश्किल है। शहबाज शरीफ की अपनी भतीजी से भी नहीं बन रही। वो कहती है पार्टी सद शाहिद खाकान अब्बासी को बना दे। एक सीट की पार्टी का लीडर अपना कद बढ़ाने की कोशिश करता है। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं रमजान में भी मौसूफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सके। शहबाज शरीफ को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। नाअहल हुकूमत का कंडक्टर अपनी खटारा हुकूमत की फिक्र करे। अंधा क्या जाने बसंत बहार। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद पर तंज। सिविल एविएशन ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन की मुअत्तली में मजीद तौसी कर दी। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन 15 मई तक बंद रहेंगे। चीन का पाकिस्तानी हुकूमत और ISPR को खिराज तहसीन। मुश्किल में साथ देने वाले ही हकीकी दोस्त होते हैं। हम मिलकर सूरत हाल तब्दील कर सकते हैं। चीनी सिफारत खाने का बयान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का रावलपिंडी में मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। मसाजिद में नमाज तरावीह के दौरान एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद वबा के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है। शेखुपुरा के मसाजिद में SOPs पर 100% अमल दरामद। DPO शेखुपुरा गाजी सलाहुद्दीन का नमाज तरावीह के औकात में मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया।